তো হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু চ্যানেল। আজকে যে টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে যে একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিক, যেটা হচ্ছে যে ট্রাম্প এবং জেলেনস্কির মিটিং। তো আপনারা সবাই বিভিন্ন চ্যানেলে, খবরের চ্যানেলে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে অবশ্যই দেখে ফেলেছেন যে ট্রাম্প কীভাবে জেলেনস্কিকে ঘাড় ধরে রীতিমতো ঘাড় ধরে জেলেনস্কিকে কিন্তু হোয়াইট হাউস থেকে বার করে দিয়েছেন। এবং সেই ভিডিওটা অনেকেই, তাদের মধ্যে যে আর্গুমেন্টটা হয়েছিল, ওখানে জেডি ভ্যান্স অর্থাৎ ভাইস প্রেসিডেন্ট তিনি প্রেজেন্ট ছিলেন এবং তার সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তিনিও উপস্থিত ছিলেন এবং জেলেনস্কি। তো তাদের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছে সেই কথোপকথনের ক্লিপটা কিছুটা আপনারা দেখুন এবং এর থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন যে কীভাবে হিটেড আর্গুমেন্ট তাদের মধ্যে হয়েছে। What do you mean? I'm talking about the kind of diplomacy that's going to end the destruction of your country. Yes, but if you Mr. President, with respect, I think it's disrespectful for you to come into the Oval Office and try to litigate this in front of the American media. Right now, you guys are going around and forcing conscripts to the front lines because you have manpower problems. You should be thanking the president for trying to bring an end to this conflict. Have you ever been to Ukraine that you say what problems we have? I have been to. Come once. I've actually watched and seen the stories, and I know what happens is you bring them on a propaganda tour, Mr. President. Do you disagree that you've had problems bringing people into your military? And do you think that it's respectful to come to the Oval Office of the United States of America and attack the administration that is trying to prevent the destruction of your country? A lot of questions. Let's start from the beginning. Sure. First of all, during the war, everybody has problems, even you, but you have nice ocean and don't feel now, but you will feel it in the future. God bless. You don't know that. God bless. God bless. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. I'm not telling you. Because you're in no position to dictate that. That's exactly what you're doing. You're in no position to dictate what we're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in a very good position. You've allowed yourself to be in a very bad position, and he happens to be right about it. From the very beginning of the war. You're not in a good position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. Playing cards. Right now, you don't. You're playing cards. Mr. President. You're playing cards. Serious. You're gambling with the lives of millions of people. You're gambling with World War III. You're gambling with World War III. And what you're doing is very disrespectful to the country, this country, that's backed you far more than a lot of people said they should have. Have you said thank you once? This entire meeting? No, in this entire meeting, have you said thank you? You went to Pennsylvania and campaigned for the opposition in October. Offer some words of appreciation for the United States of America and the president who's trying to save your country. Please, you think that if you will speak very loudly about the war, you He's not speaking loudly. He's not speaking loudly. Your country's in big trouble. Can I Wait a minute. No. You've done a lot of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not winning. You're not winning this. You have a damn good chance of coming out okay because of us. Mr. President, we are staying in our country, staying strong from the very beginning of the war. We've been alone, and we are thankful. I said thanks you haven't in been this alone. cabinet. You haven't been alone. In this cabinet. We gave you, through this stupid president, $350 billion. We gave you military equipment, and you men are brave, but they had to use our military. If you didn't have our military equipment, this war would have been over in 2 weeks. In 3 days. I heard it from Putin. In 3 days. This is something maybe new. Less. In 2 weeks. Of course, yes. It's going to be a very hard thing to do business like this. Again, I tell you. Just say thank you. I said a lot of times to American people. Accept that there are disagreements, and let's go litigate those disagreements rather than trying to fight it out in the American media when you're wrong. We know that you're wrong. But you see, I think it's good for the American people to see what's going on. I understand, sir. I think it's very important. That's why I kept this going so long. এখন এই আর্গুমেন্টটা দেখে আপনার কি মনে হচ্ছে যে এই যুদ্ধ কি আদৌ থেমে যাবে? এবং যেহেতু প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প তিনি বারবার বলছেন যে একজন বোকা প্রেসিডেন্ট অর্থাৎ জো বাইডেনের কথা বলছেন, বোকা প্রেসিডেন্ট তাদেরকে অনেক টাকার সাহায্য দিয়েছে এবং তাদের এই সাহায্য ছাড়া জেলেনস্কি অর্থাৎ ইউক্রেন কিন্তু এই যুদ্ধে টিকেও থাকতে পারতো না, অর্থাৎ তাদের যে ডিফেন্স সিস্টেম সেই ডিফেন্স সিস্টেম কিন্তু তাদের থাকতো না। এখন যেহেতু বলার অপেক্ষা রাখে না যে রাশিয়া কিন্তু ইউক্রেনের থেকে অনেকটাই শক্তিশালী এবং রাশিয়া কিন্তু চাইলে এক নিমিষের মধ্যে কিন্তু ইউক্রেনকে শেষ করে দিতে পারে, অর্থাৎ ইউক্রেন দেশটাকে। কিন্তু যেহেতু আমেরিকার হাত ছিল ইউক্রেনের উপরে, সেই জন্য ইউক্রেন কিন্তু এতদিন যুদ্ধে টেকেছিল। এবার বিষয় হচ্ছে যে
অনেকেই বলছেন যে যুদ্ধ কিন্তু এবার থেমে যাবে, কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে যে শুধু কি আমেরিকা ছাড়া আদার্স যে সমস্ত ইউরোপীয় দেশগুলো রয়েছে, বিশেষ করে ফ্রান্স বা আদার্স যে সমস্ত দেশগুলো রয়েছে, এই সমস্ত দেশগুলো কিন্তু ইউক্রেনকে অনেকটা সাপোর্ট করছে। তো এখন জেলেনস্কিকে তিনি অর্থাৎ ট্রাম্প অফার দিয়েছিলেন যে ইউক্রেনের যে মিনারেল রিসোর্সের একটা জায়গা রয়েছে, সেই মিনারেল রিসোর্সের জায়গাটা কিন্তু ইউএসএকে দিয়ে দিতে। তো সেক্ষেত্রে প্রথমে তিনি অতটা মানে রাজি হননি, এখন পরবর্তীকালে তিনি রাজি হয়েছেন কিনা জানি না। তো যদি তিনি মানে ইউএসএকে ওই মিনারেলসের জায়গাটা যেখানে খনি প্রচুর পরিমাণে আছে, সেখানে যদি সেই জায়গাটা তাদেরকে দিয়ে দেয়, তাহলে কিন্তু ইউএসএ মানে তাদেরকে আবার হেল্প করতে রাজি আছে। এখন ব্যাপার হচ্ছে যে ইউনাইটেড নেশনস তো আমরা সবাই জানি, তো ইউনাইটেড নেশনসে আমেরিকা কিন্তু পুরোপুরিভাবে রাশিয়াকে সাপোর্ট করেছে। এখন আমেরিকার এই যে স্টেপসটা কেউ কিন্তু মানে কখনো ভাবতেও পারেনি যে আমেরিকা রাশিয়ার সঙ্গে যাবে, কারণ আমেরিকা এবং রাশিয়ার সঙ্গে সেরকমভাবে ভালো মানে বন্ডিং কিন্তু আমরা কোনোদিন আগে দেখিনি। মানে আমেরিকার সঙ্গে রাশিয়ার একটা মানে কি বলবো কুকুর বিড়ালের মতো সম্পর্ক আর কি। মানে আমেরিকা, রাশিয়া এবং চায়না এই দুটো দেশকে কিন্তু তাদের মেজর শত্রু হিসাবে ভাবে। এখন ব্যাপার হচ্ছে যে ইন্ডিয়ার কিন্তু সেরকমভাবে মানে কারো পক্ষে সেরকম মানে সাপোর্টে কোনো স্টেপস নেয়নি। এখন ইন্ডিয়ার যে পজিশনটা রয়েছে সেটা কিন্তু মোটামুটি প্রায় বলতে গেলে মানে নিউট্রাল পজিশন আর কি, না ইউক্রেনের পক্ষে না রাশিয়ার পক্ষে। তো এখন ব্যাপার হচ্ছে যে এই যুদ্ধটা কি আদৌ থেমে যাবে? আমার তো মনে হয় যে এখন সাময়িকভাবে অর্থাৎ শর্ট টার্মে বেসিসে হয়তো কিছুদিন যুদ্ধটা থামতেও পারে, কিন্তু পরবর্তীকালে মানে যখন হয়তো যদি ট্রাম্পের অর্থাৎ যে রিপাবলিকান পার্টি রয়েছে সেই রিপাবলিকান পার্টির যদি ক্ষমতা না থাকে পরবর্তীকালে, তখন মেবি আবার নতুন করে যুদ্ধ শুরু হতেও পারে। তো এখন জেলেনস্কি যেভাবে তার কথাবার্তা বলেছেন, অর্থাৎ নির্ভয়ের সঙ্গে তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে যেভাবে মানে পাশাপাশি বসে তাদের দুঃখের কথা, তাদের দেশের কিভাবে কি পরিস্থিতি চলছে সেই পরিস্থিতির কথা তুলে ধরেছেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু অনেক দেশ দেখছিলাম যে জেলেনস্কিকে সাপোর্ট করছে। এবং সবাই বলছে যে ইউক্রেন কিন্তু অনেক দুর্বল দেশ এবং ইউক্রেন তাদের যে দাবিটা তুলেছে সেই দাবিটা কিন্তু মানে নস্যাৎ করা যায় না, তাদের দাবি যুক্তিযুক্তপূর্ণ এবং রাশিয়া সেদিক থেকে নিজেদের অ্যাগ্রেশন দেখাচ্ছে। কিন্তু এখন ব্যাপার হচ্ছে যে দেখুন, নিজেদের একটা মনে করুন কারো আমাদের একটা ফুল ফ্যামিলি রয়েছে, সেই ফ্যামিলির মধ্যে অনেকেই থাকে, যেমন জেঠু, কাকু এবং তাদের ভাই, মানে কি বলবো মানে তাদের ছেলে মেয়ে, এটা ফুল ফ্যামিলি বলা যেতে পারে, আগেকার দিনে ছিল না। তো সেই ফ্যামিলি মনে করুন আজকে একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি আর কি। তো সেই জয়েন্ট ফ্যামিলির মধ্যে যদি কেউ বলে যে না আমি একসাথে থাকবো না, আমি এই ফ্যামিলি থেকে বেরিয়ে যাব, আমি অন্য ফ্যামিলির সঙ্গে যুক্ত হব, তো তখন কি হয় যে ঘরের যে যিনি বড় তিনি কি কখনোই চাইবেন যে তাদের ফ্যামিলির কোনো একজন পার্টিকুলার গুরুত্বপূর্ণ মেম্বার সেই জায়গা থেকে চলে যাক, সেখান থেকে চলে যাক? তো ব্যাপারটা সেই রকমই আর কি। রাশিয়া চায় না যে ইউক্রেন আমাদের রাশিয়া থেকে আলাদা হয়ে ইউনাইটেড নেশনসের সঙ্গে অর্থাৎ ন্যাটোর একজন সদস্য হোক। তো সেরকম আমাদের ভারতের ক্ষেত্রেও একই রকমভাবে জিনিসটা মানে বলা যায় আর কি। কারণ যেহেতু আমাদের ইন্ডিয়া, পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ একটাই মানে দেশ ছিল আগে, কিন্তু যেহেতু সেটা মানে ধর্মের ভিত্তিতে আলাদা হয়ে যায়, কিন্তু সেটা কখনোই যে ভালো হয়েছিল সেটা বলবো না, তো ভাগ তো হয়েছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রে তো একটা দুঃখ থেকেই যায় যে যদি ওই দেশগুলো আমাদের সঙ্গে একসঙ্গে থাকতো, অর্থাৎ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ, তাহলে হয়তো আমরা একটা এশিয়ার মধ্যে একটা মানে একটা মেজর একটা জায়গা, শক্তিশালী জায়গা হিসাবে আজকে আমরা মানে আত্মপ্রকাশ করতে পারতাম আর কি। তো সেরকমই মানে রাশিয়া চায় না যে ইউক্রেন তাদের থেকে আলাদা হয়ে যাক এবং ন্যাটোর একজন সদস্য হোক। তো এখন যে পরিমাণে ক্ষয়ক্ষতি ইউক্রেনের হয়েছে, সেই ক্ষয়ক্ষতি পুনরুদ্ধার করতে অনেক সময় লেগে যাবে এবং প্রচুর টাকার প্রয়োজন হবে। এখন ইউক্রেন আমার মনে হয় না যে আবার নতুন করে যুদ্ধে জড়াতে চাইবে। ইউক্রেন চাইছে যে কোনোরকমভাবে ইউএসএকে পটিয়ে যদি কোনোরকমভাবে ইউএসএর সাপোর্ট নেওয়া যায়, তাতে কোনোরকমভাবে হেল্প তারা করতে রাজি আছে। কিন্তু রীতিমতোভাবে যে মানে তিনি অপমানিত হয়েছেন, অর্থাৎ হোয়াইট হাউসে কি আমার মনে হয় না তিনি আর সেকেন্ড টাইম ইউএসএতে হোয়াইট হাউসে তিনি ট্রাম্পের সঙ্গে আবার মিট করবেন। যদি এবং ইউক্রেনের দেখছিলাম যে ইউক্রেনের দেশের লোকেরা কিন্তু জেলেনস্কিকে ফুল সাপোর্ট করছে, যে তিনি যে বক্তব্যগুলো বলেছেন সেগুলো সঠিক বক্তব্য এবং সেগুলো কোনো ভুলভাল বক্তব্য নয়। এখন ট্রাম্প তিনি বলছেন যে জেলেনস্কি যে কাজগুলো করছেন সেগুলো একটা ডিকটেটরের কাজ এবং তিনি তার দেশকে পেছনের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, কারণ তিনি যদি ওয়ার্ল্ড ওয়ার মানে 3 শুরু করার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।
তো এখন দেখার যে এই ব্যাপারটা কতদূর গড়ায়, এবং আবার যদি যুদ্ধ শুরু হয় তাহলে কিন্তু আবার একটা মানে খুব নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট পড়বে সমস্ত দেশের পক্ষে, এবং সেক্ষেত্রে ভারতও কিন্তু পিছিয়ে থাকবে না, অর্থাৎ এই নেগেটিভ ইম্প্যাক্টের ক্ষেত্রে বলছি। তো এখন সারা ভবিষ্যৎ বলবে, এবং যদি আপনাদের এই বিষয়ে কিছু বলার থাকে তো অবশ্যই নিচে কমেন্ট করে জানান। তো দেখা হচ্ছে পরের ভিডিও।